urgency, the desperation that pervades throughout the poem. This ഈ പോയത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So that is more or less about the poem. ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം. This poem is basically a romantic song which describes the passionate love of a man towards his beloved. Then you can see that there is a sense of desperation, അല്ലെങ്കിൽ there is a sense of frustration. Now regarding the stylistic features, the poem is composed in free verse and asymmetrical stanzas, and you can see some erotic imagery. This all conveys the desperation of the lover. Yeah, that is all. Now, you are all eagerly waiting for the poem, right? So, sir, can you please display the poem there? Yeah, okay. So, coming to the poem, I'm your man. Okay, so heading is very relevant because this shows the supreme expression of desperate love. You can just note down there, supreme is utmost. അതിന് അങ്ങോട്ടേക്കില്ല. സുപ്രീം എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡെസ്പറേറ്റ് ലവ്. അതിന് പറയാവുന്ന വേറൊരു വേർഡാണ് എപ്പിറ്റോം. എപ്പിറ്റോം ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എപ്പിറ്റോം എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡെസ്പറേറ്റ് ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡെസ്പറേറ്റ് ലവ്. So that is the relevance of the poem. If ever a question comes, what is the significance of the title or what is the relevance of the title, you can add these points. Okay. Now, I'm your man. So yeah, there is a lover, there is a beloved. This lover is addressing beloved and he is saying so many things. We'll just look into that. Okay. So I'll just read the lines and I'll explain. That is how we are dealing with the poem. Okay. I think that is fine with everyone. Okay. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. So the first line itself, he is directly addressing his beloved. If you is his beloved. Okay, there is a lover. I already told you there are two persons in the poem. Okay, that is one is lover and beloved. അതായത് ഒരു കാമുകനും ഒരു കാമുകിയും. ഓക്കെ, പ്രണയിക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ്. അതിൽ ഒരു കാമുകനും ഒരു കാമുകിയുമാണ്. At that time, this kamugan, the so-called lover, okay, the so-called lover is directly addressing his beloved. അറിയാണ്, if you want a lover, എനിക്കൊരു ലവറാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if you are looking for a lover, I will do anything you ask me to. നീ എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ അതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. I am ready. I am I am there for you. Okay. അപ്പോ ഈ പോയം പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും what kind of business, ചിലവർക്ക് ഇതൊരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നാം. Okay, but this is our poem. Okay, please bear with me. Okay, now, and if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. Now, what is this another kind of love? Love in agane kore versions undo. What is this another kind of love? Yeah, so just you can just note down there, another kind of love. Another kind of love nu parnal, that is the physical or sensual love. Adayithu children, I don't know if you are aware of that. There are two kinds of love. Angane parayan pattilla, ennalum now that is the platonic one, divine, spiritual. That you have heard songs of you have heard stories of Radha Krishna, right? അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is very platonic one, spiritual one, divine one. Okay, അതില് physical loveനൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. Okay, that is this divine love. The second one, അതായത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് physical, mere flesh and blood love ആണ്. Okay, physical അല്ലെങ്കിൽ sensual ആയിട്ടുള്ള love ആണ്. So ഇവിടെ നമ്മുടെ Leonard Cohen is referring to another kind of love, that is this physical or sensual love. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you want that physical or sensual love, I will wear a mask for you. What is this mask? മാസ്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ്ക് എന്താന്ന്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും വെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡെയിലി വെയർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്, യു ആർ വെയറിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗോയിങ്. സോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മാസ്ക്. സോ വൈ ആർ വി വെയറിംഗ് ദിസ് മാസ്ക്? Now we are wearing because for our protection, അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തിനാണ്? ഒരു ലവർ എന്ന നിലയിൽ he's saying that I'll wear a mask for you. അതെന്തിനായിരിക്കും? Yeah, why? I am ready to pretend anything. I am ready to sacrifice anything. I am ready to go to any level of extent. ഏത് ലെവലിലേക്കും പോവാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. So that is why he is saying that I'll wear a mask for you. Okay,
I think that is clear. Now, if you want a partner, now you can see he's listing so many positions. Okay, I'll just read that. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I am your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I will examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. So you can see that if you want, ഇതിങ്ങനെ repeat ചെയ്ത് പറയാണ്. If you want a partner, if you want to strike down, if you want a boxer, if you want a doctor. So in all these positions, he is referring to, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം, whatever is your desire, whatever is your need, I am there for you. അതിപ്പോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ I am there. If it's a partner, I am there. If you want to strike me down, I am there. Okay, Adan. So I'll just explain that. If you want a partner, take my hand. So if you want me as a partner, I'm there for you. Take my hand. Okay. Now, if you want to strike me down, what does this strike means? Strike means to beat. Okay. Probably this man has not kept all his promises, right? So that is why this poet is saying, if you want to strike me down, if you want to beat me down in anger, here I stand. So if ever you have all this rage means that kind of anger. Okay. If you want to strike me down, means if you want to beat me down in anger, here I stand. I'm here for you. You can beat me. You can physically, you can do anything. Okay. You can harass me because I have not kept my promises. Probably he will be mentioning those unkept promises. Okay. Now here I stand. Now there is a reference like I am your man. The title is again repeated there. Now, next one. If you want a boxer, I'll step into the ring for you. So, boxer. Have you seen this WWE channel? There is this wrestling and all. So, you can see that there will be a ring there and these boxers will be jumping or they will be climbing into that. Two of these persons will be wrestling there. And you can see so many melodramas there, right? They'll be fighting. There will be someone going down. They'll be hitting. So, this WWE channel, wrestling. So, here, exactly that is what the poet mentions. He is saying, if you want a partner, take my hand. If you want to strike me down, here I stand. Now, if you want a boxer, if you want me as a wrestler, or if you want to fight with me, okay, I will step into the ring for you. I will step into the ring for you means that ring, not the engagement ring or the other ring. Okay, girls, this is the ring that is commonly found in the boxing area. Okay, in that area. Okay. Now, and if you want a doctor, the next position he is demanding or he is asking her is, if you want a doctor, I will examine every inch of you. So if ever you are overlooking a doctor, I am there because I can examine each and every part of you, each and every body part of yours. And if you want a driver, another position is, if you want me as a driver, I can climb inside meaning into the vehicle. Okay, he'll be making a reference to the vehicle. Or if you want to take me for a ride, so you can consider me as a rider also. If you want to accompany you, whenever you are driving, I'll accompany you. And if you want to take me for a ride, you can. I'm there for you. So എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിൽ, അടിക്കാന്, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, ഡ്രൈവർ, ഏത് പൊസിഷനും ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ലവർ റെഡിയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ എം യുവർ മാൻ. ഞാൻ നിന്റെ മാൻ മീൻസ് ഐ എം യുവർ ലവർ. സോ ഇതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ലൈൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്. നൗ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ കൊണോട്ടേഷൻസ്. ഇതിൽ കുറെ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ കൊണോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും അയാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് എ ബോക്സർ, ഐ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ റിംഗ് ഫോർ യു. ഇഫ് യു വോണ്ട് എ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള കൊണോട്ടേഷൻ വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ, if you want a doctor, I'll examine every inch of you. So just അവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, സെക്ഷുവൽ കൊണോട്ടേഷൻ ആണ്. അതായത് he is inviting her. Okay, he is very desperate, he is very longing to get united with our beloved.
സോ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്താണ്, ഇയാൾ ഇത്രത്തോളം ഇയാൾക്ക് അടക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, ലോങ്ങിങ്നെസ് ആണ്. അപ്പൊ അയാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനേക്ക്, ഫോർ ലവ് മേക്കിംഗ്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ലവ് മേക്കിംഗ്. സോ അതിനു വേണ്ടി അയാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, now above lines സ്പീക്കർ കൺഫസ് ചെയ്യാണ് that he is ready to be. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരു ലവേഴ്സിന്റെ ലൈഫിൽ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടും, രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്മിസീവ് ആയിട്ടും. ഈ ഡൊമിനന്റ്, വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഡൊമിനന്റ് ആൻഡ് സബ്മിസീവ്? ദേ ആർ കോൺട്രറി, ഐ മീൻ ദേ ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ. ഡൊമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഭരിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് വരിക അല്ലെ. സബ്മിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, കീഴടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലൈം ആയിട്ട് ഓ അടിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കില്ലേ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ, ഓ അടിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കില്ലേ, അതാണ് ഈ സബ്മിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സോ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരേ രീതിയിൽ പോകില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഡോമിനന്റ് സബ്മിസീവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹി ഇൻവൈറ്റ്സ് ദ ബിലൗഡ് ഫോർ ലവ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹി കൺഫെസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. എന്താണ്, ദാറ്റ് ഹി ഈസ് റെഡി ടു ബി എ ഡോമിനന്റ് പാർട്ട്ണർ. ഓക്കെ, ഡോമിനന്റ് ആവണോ, ഐ എം റെഡി അല്ലെ. അതർവൈസ് സബ്മിസീവ് ആവണോ, റെഡിയാണ്. കീഴടങ്ങണോ, ഞാൻ എന്താണ് താന്ന് കുനിഞ്ഞു തരണോ, ഐ എം റെഡി. ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയില്ലല്ലോ, തല കുനിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ഇയാള് തല കുനിക്കാനും എന്താണ്, അത്രത്തോളം ഭൂമിയോളം താഴാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനും റെഡി ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോ കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫെഷൻ ആണ്, അത് നമ്മുടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ആ സെക്ഷൽ കൊണോട്ടേഷന്റെ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ലവ് മേക്കിംഗ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് കൺഫെസ് ചെയ്യുന്നതും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടും സബ്മിസീവ് ആയിട്ടും ഇയാൾ റെഡി ആണ് എന്നുള്ളത് കൺഫെസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇത്രത്തോളമുള്ള ലൈൻസ്. I think you are very clear. I don't know if you're very clear. Anyway, I'm just moving on. Okay. Now, the moon's too bright. The chain's too tight. The beast won't go to sleep. I have been running through these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back. സോ ഇതൊരു ലവ് പോയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ മെനി ഇമോഷൻസ് ആർ ബീറ്റിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം. കുറെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം അയാൾ എന്താണ്, ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവാം, പാർട്ണർ ആവണമെങ്കിൽ പാർട്ണർ ആവാം, ബോക്സർ ആവണമെങ്കിൽ ബോക്സർ ആവാം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ഓക്കെ, മറ്റേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് a section. Okay, അതൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Now coming to this, ഈ AH, what is that? അതെന്താണ്, excitement ആണോ? No, I don't think that is an excitement. That is a kind of desperate emotions. എന്താണ്, നമ്മളൊരു ദീർഘനിശ്വാസം വിടാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, moon's too bright എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is that? അയാൾക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ moon is too bright means ഭയങ്കര വെളിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. You know, it is during night time and it is very bright means yeah, what is that? അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വൈ? ലവ് മേക്കിംഗ് ടൈമില് എന്താണ് അയാൾ പറയാണ്, ദിസ് മൂൺ ഇസ് ഷൈനിങ് വെരി ബ്രൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് എവ്രിവെയർ. ലൈറ്റ് ഇസ് പെർവേഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട്. ലൈറ്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും, ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഹി ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺഫേവറബിൾ ഫോർ ഹിം ടു മേക്ക് ഹിസ് ലവ് ഓർ യു നോ ഫോർ ഹിസ് ലവർ ആൻഡ് ഹിം ടു ഗെറ്റ് യുണൈറ്റഡ്. സോ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹി യൂസസ് ദാറ്റ് AH, അതായത് ദാറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷൻ, ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. The chain is too tight. Chain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is the symbolic of chain എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is that? You are being chained. You are being chained എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രഷൻ അല്ലെ. പണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ആളുകളെ നാസി മറ്റേ നമ്മുടെ അവരെ ചേട്ടായി ഓക്കെ, ഹിറ്റ്ലർ വന്ന സമയത്ത് ജൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇയാൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, ഹിറ്റ്ലർ അല്ലെ. അവരെ ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെ എന്താ പറയാ, കീഴടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സബ്മിസീവ് ആക്കുന്ന, കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, ചെയിൻ എങ്ങനെയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് സിംബോളിക് ഓഫ് ആൻ അഗ്രസീവ് ആക്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലവ്. സോ ഈ മേക്കിംഗ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്.
ഒന്ന് വളരെ ഡിവൈൻ ആയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് വളരെ പീസ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിനെ പോലെ, അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അല്ലെ. ഈ റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അസോൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, വളരെ എന്താ പറയാ ക്രൂരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. യു ഹാവ് ഹേർഡ്, യു നോ ദാറ്റ്, യു ഓൾ നോ ദാറ്റ്. So anyway, ഇവിടെ chains too tight means it is symbolic of an aggressive act of making love, and it can also mean that his mind is restrained. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക, ചെയിൻ. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതായത് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആണ്, ദ ചെയിൻ ഇസ് ടു ടൈറ്റ്. അപ്പൊ അയാൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, ഒന്ന് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ്, എന്താണ് മൂണ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് അത്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാളുടെ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ മൈൻഡ്, ഹിസ് റിസ്ട്രെയിൻഡ് മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, സിംബോളിക് ഓഫ് ആൻ അഗ്രസീവ് ആക്ട് ഓഫ് ലവ് മീറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ്. Then the next line, the beast won't go to sleep. beast എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബീസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഫെയറി ടെയിൽ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാക്ഷസൻ. ഓക്കെ, രാക്ഷസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ മീൻ ദ ബീസ്റ്റ് വിതിൻ ലവേഴ്സ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബീസ്റ്റിനെ അല്ലെ, ഒന്ന് അത്. രണ്ടോ, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അയാളുടെ തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡും. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതും എന്താ പറയാ that can mean. Okay, so chain, symbolic of an aggressive act of making love, or his mind that is restrained. beast എന്ന് പറഞ്ഞാല് beast within lovers mind അല്ലെങ്കിൽ subconscious mind. അപ്പൊ ഇതാണ്. സോ നമ്മുടെ ലവർ ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, the moon is too bright and favorable ആണ്, the chain is too tight, the beast won't go to sleep. സോ എന്റെ ഉള്ളിലെ രാക്ഷസൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോവില്ല, ചെയിന് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അയാൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ മോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അയാൾ കരയാണ്, ഹിസ് വെയിലിംഗ്. I have been running through these promises to you that I made and I could not keep. എന്താണ്? ഞാൻ ഓടുകയാണ്, എന്തിന്? എന്റെ പ്രോമിസസ്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോമിസസ് അല്ലെ. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രോമിസസ് ഈ ബിലൗഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇതൊന്നും ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെ ഓർത്ത് ഇയാൾ ഇപ്പൊ റിപ്പന്റ് ചെയ്യുകയും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീസ് വെരി മച്ച് ലോങ്ങിങ് ടു ഗെറ്റ് ബോണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ദ ലവർ. So I'll പറയാണ്, I have been running through these promises to you that I made. Earlier അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴോ ഇവിടെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് I have made promises. ഞാൻ അത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം, ഞാൻ നിനക്ക് അത് വാങ്ങിത്തരാം എന്നൊക്കെ കുറെ പ്രോമിസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഈ ലവേഴ്സിന്റെ പ്രോമിസസ്, റൈറ്റ്? എനിവേ, സോ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോമിസസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന പ്രോമിസസ് ആയിരിക്കും ചിലരെങ്കിലും. ഓക്കെ, എനിവേ, അങ്ങനത്തെ പ്രോമിസസ് ഒക്കെ I have been running through these promises to you that I made and I could not keep. അല്ലെ, അയാൾ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ പറയാണ്, sorry my darling, I could not keep that promises. പിന്നെയും again, but a man never got a woman back. എന്താണ് ആ ലൈൻ? But a man never got a woman back. What is that? അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഇങ്ങനെ ഹീസ് വെരി പെസിമിസ്റ്റിക്. അയാൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കോട്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഓൾവേസ് ബി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയാണ് എന്താണ്, അതുപോലെയല്ല, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അയാൾ പറയാണ് all in vain. അതായത് എന്താണ്, എല്ലാം പോയി, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ്, അവളിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. എന്താണ്, ഹി ഈസ് വെരി പെസിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് ബിലൗഡ് ബാക്ക്. ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും, അവളുടെ മനസ്സ് അയാൾ തകർത്തു. ബ്രോ, ഹി ഹാസ് ഹേർട്ട് ഹർ അല്ലെ, ഹേർട്ട് ചെയ്തു അവളെ, പ്രോമിസസ് കീപ്പ് ചെയ്തില്ല, എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എനിക്ക് അയാൾ പറയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ല, this girl, the woman is not going to turn back. അതായത് അവൾ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. Question can come from this line because he is being very pessimistic. So ആ ലൈൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എടുത്തതിൽ ആ ലൈനാണ് കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
So I'll line the significance. If ever a question comes, you can just write like this. Main ആയിട്ടുള്ള point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lover pessimistic ആവുകയാണ് because he is pessimistic about getting his beloved back because he has broken her mind or hurt her. അത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്രത്തോളം. I mean, this ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള ലൈൻസ്. I think you are very clear with that. അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ, വലിയ എന്താ പറയാ ഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്, സാധാരണ ഒരു ലവ് സോങ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, now moving on to the next slide. അതിന്റെ ബാക്കി. Okay. Not by begging on his knees, or I had ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ, അതായത് but a man never got a woman back, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. Not by begging on his knees, or I had crawled to you, baby, and I had fall at your feet, and I had howled at your beauty like a dog in heat, and I had claw at your heart, and I had tear at your sheet, I had say, please, please, I am your man. So എന്താണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ആളിങ്ങനെ അങ്ങ് തരം താണ് അങ്ങ് സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് ഇയാള് ഭൂമിയോളം താഴെയാണ്. എന്തോ വലിയ തെറ്റായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എനിവേ, we'll look into that. Not by begging on his knees. അപ്പം the poet is saying ഇയാള് നമ്മുടെ ലവർ നമ്മൾ സാധാരണ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഫസ്റ്റ് ഫീൽസ് എ സോറി അല്ലെ, നമ്മൾ സോറി പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ, സോറി പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, കുറച്ചും കൂടി വലിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ we'll beg on our knees അല്ലെ, കാല് പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അവർ ആക്ട്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്സ് ആണ് അതൊക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയാണ്, ഹിയർ ദ ലവർ, അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ വിമൻ തിരിച്ചു വരില്ല, അയാളുടെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു വരില്ല, ബിലൗഡ് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ്, ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ബെഗ് ചെയ്താലും നത്തിങ് ഇസ് ഗോണ വർക്ക്. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോണ വർക്ക് എനിമോർ. അതുകൊണ്ട് I had crawled to you, baby, and I had fall at your feet. എന്താണ് അയാൾ പറയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് മുട്ടുകുത്തി വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻ വെയിൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഐ ഹാഡ് ക്രോൾ ടു യു. ക്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴിയാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ക്രോൾ ചെയ്യാന്നാണ് പറയാ. ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നാലും, ഇനി വന്ന് കാലിൽ വീണാലും, നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. നമ്മള് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നാലും, even if I had fall at your feet, then I had howled at your beauty like a dog in heat. Okay, that is another significant part of your poem. Howl, what is that? Howl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ആണ്. ഈ ജക്കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ്സ് അവരൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്. ഹൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവാന്നൊക്കെയുള്ള വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഹൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സോ അയാള് പറയാണ്, ഓൺ ദ ടൈം ഓഫ് ലവ് മേക്കിംഗ് ഐ ഹാഡ് ഹൗൾ അറ്റ് യുവർ ബ്യൂട്ടി ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ്. സോ അയാള് അവരുടെ ബ്യൂട്ടീനെ എന്താണ്, ഈ പ്രൈസിങ് ബ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, അയാള് പറയാണ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ്. ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലവ് മേക്കിംഗ് ടൈമിലുള്ള അയാളെയാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു യൂണിയൻ, അവരുടെ ലവ് മേക്കിങ്ങിനെയാണ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അയാൾ പറയാണ്, ഞാൻ ബെഗ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടും, ഞാൻ ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടും, ഞാൻ ഫോൾ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താണ് നിന്റെ ഐ പ്രൈസ് യുവർ ബ്യൂട്ടി. കാരണം അയാൾ അത്രത്തോളം റിപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ്. ഈസ് റിപ്പൻഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം. നൗ അവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ കാണാം. ക്രോൾ, ഫോൾ, ഹൗൾ, ക്ലോ, ടിയർ, അങ്ങനെ കുറെ വേർഡ്സ് കാണുന്നില്ലേ? അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. എനിവേ ബാക്കിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. And I had claw at your heart and I had tear at your sheet. രണ്ട് ടിയർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ടിയർ, അതായത് സോറി ടിയർ അല്ല, ടയർ എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക. ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ണുനീരാണ്. നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണുനീരാണ്. ഇവിടെ ടയർ എന്നാ പറയാ. കീറൂല്ലേ, നമ്മള് പേജ് ഒക്കെ ടയർ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടെ ടയർ ആണ്. ടയർ അറ്റ് യുവർ ഷീറ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ക്രോൾ, ഫോൾ, ഹൗൾ, പിന്നെ ക്ലോ, ടിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് മേക്കിംഗ് ടൈമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറി, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ലവ് മേക്കിംഗ് സീനില് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യമേ പോയം എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറോട്ടിക് ഇമേജറി ഹിയർ. സോ ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ലവ് മേക്കിംഗ് ടൈമിൽ അയാളെയാണ് അയാൾ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ ആ ഒരു ലവ് മേക്കിങ്ങിനെയാണ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ എ ഹീറ്റ്, അതൊരു സിമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, now I had claw at your heart എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, I am ready to make love, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കലി അവളെ എന്താണ് അവര് ലവിന് റെഡിയാണ്, ലവ് മേക്കിങ്ങിന് റെഡിയാണ്. ഫിസിക്കലി അവര് ഫ്ലഷും ബ്ലഡും തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിസിക്കൽ ലവ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ. സോ ഹി ഈസ് ഈവൻ റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. I had claw at your heart and I had tear at your sheet. ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, I had say please please. ഈ please please എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ലി ഫോർ എ മാൻ ടു ബെഗ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പില് നമ്മുടെ സാധാരണ പെട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തില് എവറി ടൈം മാൻ ആയിരിക്കും ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു ലവില് അല്ലെ. ആൻഡ് എന്താണ് വിമൻ ആണ് സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. സോ ഒരു മാൻ പ്ലീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബെഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഓക്വേർഡ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നോർമലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയല്ല, നമ്മുടെ പോയത്തിന്റെ റെലവൻസിൽ പറയാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ദ അതർ വേ. അല്ലാതെ ഫെമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലൊന്നും പറയില്ല. നമ്മുടെ പോയത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഐ ഹാഡ് സേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ലി ഫോർ എ മാൻ ടു ബെഗ്. അതായത് നോർമലി ഒരു മാൻ ബെഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അയാളുടെ പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഈഗോ ഹേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇത്രത്തോളം തരംതാണ് ബെഗ് ചെയ്ത് പ്ലീസ്, പിന്നെയും പ്ലീസ് ബ്രാക്കറ്റിലിടാൻ. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്തിനാ വരുന്ന പോയത്തില്, എന്തിനായിരിക്കും? ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു കാട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? എംഫസിസിന് വേണ്ടിയാണ്. എംഫസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, ഒന്നും കൂടി നമ്മളെ ഒന്നും കൂടി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എംഫസിസിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇവിടെ പ്ലീസ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എംഫസിസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അയാളുടെ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൈഡ് ഇസ് ബീങ് ഹേർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി ഈസ് സേയിങ് ഐ ഹാഡ് സേ പ്ലീസ് പ്ലീസ്. Then again coming to our title, ഏതാണ്? I am your man. Now ഞാൻ നിന്റെ ആളാണല്ലോ, സോ നിന്റെ മുന്നിൽ എത്രത്തോളം താഴാനും എന്തിനും ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് അയാൾ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. Okay, now we are moving to the last session. Okay, you can just stretch your hands, relax, breathe in. Okay, then breathe out. Now കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ബോൺ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now and if you have got to sleep a moment on the road, I'll steer for you. എന്താണ്? നിന്റെ ആഗ്രഹം, നിന്റെ എന്താണോ നിന്റെ ആഗ്രഹം നിനക്കിപ്പോ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് എ മൊമെന്റ് ഓൺ ദ റോഡ്. എന്താണ് സ്ലീപ്പ് എ മൊമെന്റ് ഓൺ ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ പോയി കിടക്കുക എന്നല്ല. എന്താണ്? അവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റിയർ ഫോർ യു. സ്റ്റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ആ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു തരാം, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കി തരാം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇഫ് എവർ യു വാണ്ട് ടു സ്ലീപ്പ് എ മൊമെന്റ് ഓൺ ദ റോഡ്, ഐ വിൽ സ്റ്റിയർ. ആ വണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യാം. അനദർ വൺ, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ദ സ്ട്രീറ്റ് അലോൺ, ഐ വിൽ ഡിസപ്പോർട്ട് ഫോർ യു. എന്താണ്? ഇനി സ്ട്രീറ്റിൽ നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ലോൺലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി അലോൺ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം അലോൺ, ഐ വിൽ ഡിസപ്പിയർ. ഞാൻ പോയി തരാം. നിനക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് സാധിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഐ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ യു ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ മാൻ. സോ എന്തിനും അയാൾ റെഡിയാണ്. അടുത്തത്, ഇഫ് യു വോണ്ട് എ ഫാദർ ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ഓർ only want to walk with me a while across the sand, I am your man. എന്താണ്? Yeah, I am even ready for just a temporary love affair. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ ടെമ്പററി ലവ് അഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്? നീ എന്റെ ലവർ, ഞാൻ നിന്റെ പേര്, നമ്മൾ രണ്ടും പേര് അല്ലെ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിള്ളേര് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ പേര്, നീ എന്റെ പേര്, നിങ്ങൾ രണ്ടും പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് തന്നെ സെറ്റ് ആക്കൂലേ. അതുപോലെ ഇയാള് പറയാണ് നിനക്ക് എന്നെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മതിയോ, എന്നാലും ഐ ആം ദേർ. അത് ഏത് ലൈനിലാ വരുന്നത്? ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വാക്ക് വിത്ത് മീ എ വൈൽ അക്രോസ് ദ സാൻഡ്. എ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിനക്ക് എന്നെ വേണം. അതായത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ടെമ്പററി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി നിനക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ, അതായത് എന്തായിരിക്കും? അത് പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് മീ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഫോർ എ പെർമനന്റ് ഓർ ഈവൻ ഫോർ എ ടെമ്പററി അഫെയർ, ടെമ്പററി ലവ് അഫെയർ, ഐ ആം ദേർ. എന്തിനും ഞാൻ റെഡിയാണ്, ബിക്കോസ് ഐ ആം യുവർ മാൻ. Then
last, like you can see that if you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear a mask for you. Same സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ 4 ലൈൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ എന്തിനും റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പോയം സമപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം. എന്താണ്? there is a sense of urgency, അല്ലെ? എന്തോ ഒരു തരം അർജൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രസീവ് ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം there is a desperation, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. സോ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഇസ് വേവറിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം, അല്ലെ? ഒരു എപ്പോഴും എല്ലാ ലൈൻസിലും തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ there is a kind of urgency, അല്ലെങ്കിൽ there is a kind of aggressive love, അല്ലെങ്കിൽ desperation. ഈ 3 സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് അബൌട്ട് ദ സമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ ബിലൗഡും ലവറും ആണ് നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിലുള്ളത്. സോ ദ ബിലൗഡ് ഈസ് ദെയർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദ ലവർ because he is ready to do any kind of pretentious ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോൾസ്, ഡോക്ടർ, പാർട്ട്ണർ, പിന്നെന്താണ് ബോക്സർ, അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ, ഏത് പൊസിഷനിലും അയാൾ റെഡി ആണെന്നാണ് അയാൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. ദെൻ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ്, ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആണ്, ബീസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ അയാള് ലവ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് അയാൾ പറയണം ഐ എം റെഡി ടു ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. എന്ത് സാക്രിഫൈസും, എനിക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്കാവണോ, ഓക്കെ ഐ എം റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. നിന്നെ വെറുതെ വിടണോ, ഓക്കെ ഐ എം റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. നിന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിന്റെ മോന്റെ അച്ഛനാവണോ, ഐ എം റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. ഈവൻ ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് അഫെയർ ആണ് നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും ഐ എം റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഐ ആം യുവർ മാൻ, ഐ ആം വെരി ഡെസ്പെറേറ്റ്, ഐ ആം ലോങ്ങിങ് ഫോർ യു, ഐ ആം ദെയർ ഫോർ യു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പോയത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത്. സോ ടൈറ്റിൽ ഐ ആം യുവർ മാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ഷോസ് ദ സുപ്രീം എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡെസ്പറേറ്റ് ലവ്. അത് എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്, എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ പോയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് അബൌട്ട് ദ പോയം. Now there are some questions. Okay, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ്, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സ്പ്രഷൻ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ലവ് മേക്കിംഗ് ആണ് ആ സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ലൈൻസ്? ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഹൗൾ അറ്റ് യുവർ ബ്യൂട്ടി ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അയാൾ എന്താണ്, അയാൾ പറയാണ് ലവ് മേക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രൈസ് യുവർ ബ്യൂട്ടി, എത്രത്തോളം വർണ്ണിച്ചാലും നിന്റെ ഭംഗി അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പ്രൈസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ലവ് മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. സോ അയാൾ ആണ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഇൻ ഹീറ്റ്, ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് അർജന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ലോങ്ങിങ്, ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ഡെസ്പറേറ്റ്. അത്രത്തോളം അയാളുടെ ഇമോഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ പോയത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ലൈൻസ് എടുത്തത് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ആക്ട് ഓഫ് വെയറിംഗ് എ മാസ്ക്? മാസ്ക് എന്തിനാണ് ഇട്ടത്? ഫസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് പറയുന്നതാണ് മാസ്കിന്റെ കാര്യം. എന്തിനാണ് മാസ്ക് ഇട്ടത്? വേറെ മാസ്ക് ഫോർ യു. ഞാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഞാൻ വേറൊരാളായിട്ട്, നിനക്ക് എങ്ങനെയാണോ എന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. മാസ്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ ഇപ്പൊ കൊറോണ ടൈമിന്റെ കാലത്തിലല്ല, മാസ്ക് എന്തിനാ വെയർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ മുഖം മറയ്ക്കാനാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ റിയൽ മീ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇയാളായിട്ട് he don't want to stand because he has done something wrong, അല്ലെങ്കിൽ he has broken her heart, he has hurt her, so he is ready to do any kind of sacrifice. അയാൾക്ക് ഇനി അയാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പാഷൻസിനും അയാളുടെ ഡിസയേഴ്സിനും ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. he is ready to hire on any position, ഏത് പൊസിഷൻ, ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ, ബോക്സർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ബോക്സർ, ഇനി എന്താണ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ, എനി പൊസിഷൻ, ഏത് പൊസിഷനും അയാൾ എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ പൊസിഷൻ എന്താണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ റെഡിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. നൗ അടുത്തത് there is a question, ചെയിൻ ബീസ്റ്റ് അതെന്താണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിംബോളിക് ഓഫ് എൻ അഗ്രസീവ് ആക്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മൈൻഡ്, അയാളുടെ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും, റിസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും.
ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ബീസ്റ്റ് വിത്തിൻ ലവർ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Now, how does poet justify the situation of making promises and keeping them? എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ? അയാൾ പ്രോമിസസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്താ പറയുന്നത്? You can see there, I have been running through these promises to you that I made and I could not keep. അല്ലെ, അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, അയാൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഐ കുഡ് നോട്ട് കീപ്. അയാൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ കയ്യിലാണ് തെറ്റ് എന്ന് അയാൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്താണ്? ലാസ്റ്റിലേക്കല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് പോയം അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഐ എം റെഡി ഫോർ എനി സാക്രിഫൈസ്, ഐ എം വെരി മച്ച് ഡെസ്പെറേറ്റ്. ഇപ്പോ എന്തിനു ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പൊസിഷൻ നീ എനിക്ക് തന്നാലും അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, നീ ഡിസയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഡിഫറെന്റ് റോൾസ്, അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അടുത്ത സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിഫറെന്റ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? പാർട്ട്ണറിന്റെ കാര്യം, ടു സ്ട്രൈക്ക് മീ ഡൗൺ, ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ എ ബോക്സർ, ഡോക്ടർ, ഡ്രൈവർ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ക്രോൾ, ഫോൾ, ഹൗൾ, ക്ലോ, ടിയർ, ഈ വേർഡ്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. ലവ് മേക്കിംഗ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ആക്ട് ഓഫ് ലവ് മേക്കിംഗ് സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ക്രോൾ, ഫോൾ, ഹൗൾ, ക്ലോ, ടിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ. ക്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഴുതുന്നത്. ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴുന്നത്. ഹൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവി വിളിക്കുന്നത്, അതായത് വൈൽഡ് ആനിമൽസിന്റെ ആണ്. ക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറി മുറിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദർ ഇസ് എൻ ഇതിൽ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താണ് മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇറോട്ടിക് ഇമേജറീസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാം, പിന്നെ ഈ പൊസിഷൻസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാം, പിന്നെ ഈ വേർഡ്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അതായത് ചെയിൻ ബേസ്ഡ്, ക്രോൾ, ഫോൾ, ഹൗൾ, ക്ലോ, ടിയർ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിലെ ബട്ട് എ മാൻ നെവർ ഗോട്ട് എ വിമൻ ബാക്ക്, ഈ ലൈൻ തന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും തോന്നില്ല. ഇനി എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, എന്താണ് സുപ്രീം എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡെസ്പറേറ്റ് ലവ്, അങ്ങനെ ഈ പോയം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും that was wonderful listening to you. Okay, thank you, sir. Yeah,